тоҷикистон зинда бодо ҷашни истиқлоли ту. хуррамиву хушдилӣ ояд ба истиқболи ту. чашму бикшодам қатори чашмасоронат зи кӯҳ, ҳаст парвози сурудам аз пару аз боли ту. дуруди моро бипазиред бинандагони ҳамешагии телевизиони мусиқии тоҷикистон Шаҳнавоз. меҳмони хонадони шумост шоу барномаи фарҳангию фароғатии Шоми Шахнавоз. мо тайёргарони барнома доимо кӯшиш мекунем ки таби ҳар кадоми шуморо бо бахшу сурудҳои ҳунармандон албатта болида гардонем ва фикр мекунам ки имшоб низ мо меҳмон дорем. ва дар имрӯза барнома низ мо ҳунармандонеро даъват намудем ки ҳар яки шумо онҳоро сурудҳояшонро эътироф мекунед ва дӯсташон медоред. хуш, айни ҳол моҳира вақти он расидааст ки меҳмононро бо бинандагони ҳамешагии телевизиони Шаҳнавоз ошно созем. фикр мекунам ҳар яки шумо онҳоро мешиносед. Фахриддини Малик, сарояндаи хело ҳамшинохта, оҳангсоз, мутриби чирадаст ва ҳамчунин ҳунарманди шинохтаи Тоҷикистон Парвин Махмадёр. шуморо сараввал хушомадед мегӯем ба студияи телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳнавоз. шоматон бахайр бошад. ҷашни истиқлол муборак. бисёр хушоянд аст ки бо як рамзи шеъри истиқлол ва ҳуввияти миллии мардум ва ин ҷашни бузург шумо ин маҳфилро оғоз кардед ва ман ҳам ҳамзамон бо абёти шоирон ва анамон як эҳсоси ғуруру самимиятҳое ки ҳаст. мулки обод аст истиқлоли мо, нахли шамшод аст истиқлоли мо, сад қафас бишкасту дар парвоз шуд, мурғи озод аст истиқлоли мо. ташаккур. хеле хуб, марҳамат. салому алайкум. пеш аз ҳама ман дуруди худро ба тамошобинони телевизиони Шаҳнавоз мерасонам. дар барномаи мо бо чӣ дастовез омадед? чун қарор дорем дар арафаи ҷашни истиқлоли давлатӣ. бале, мисли ҳамаи ӯзхоно мо ҳам барои ҷашни истиқлолият чун 30 солагӣ аст оҳангҳо омода кардаем. инчунин ман имрӯз як оҳанги ватан мехостам пешкаши шумо кунам ки бисёр матни хуб дорад ва барои амнияту барои сулҳу ва барои зебогии ватанамон бахшида шудааст. барои шумо фикр мекунам ба кулли бинандагон писанд меояд. айни ҳол марҳамат, саҳнавозани шумо гӯш мекунем суруди ватанро. ташаккур. جانم وطن دشتی تو چی خورم مرزی تو بورم نیت خاک تو همیشه سبزی سبز پرترابه گویم هوای تو جانم وطن توی عشق من از دل زنم من صدایم جوانی وطن با جان و دل جان فدایم جانش فدای تو خاکت وطن پر زی نعمت بیرو جوان در پناهت عاشقانه در دعایت کتاب ما
خوش سلامت باشید بانو پروین. امیدوار هستیم در ادامه برنامه با سرودهای خویش رو برای ما پیشنهاد میکنید. فخرالدین مالک نیز برای ما یک چند سرود رو اجرا میکنند. خب بینندگان عزیز، وقتی آن رسیده است که آغاز کنیم بخش اولی برنامه رو که نام دارد پیدا کن. شما برای شما پیشکش میکنیم یک چند آهنگ ها رو. شما سر اول گوش میکنید و درک میکنید که آن همین آهنگ از کدام هنرمند است. یعنی وظیفه شما از آن عبارت است که نام سرود و نام سراننده سرود رو برای ما میگوید. بخش به شما فهمه؟ فکر میکنم بخش نه چندان دشوار است، زود پیدا میکنید، زیرا این سرود، این آهنگ‌ها پیوسته طریق تلویزیون شاهنواز پخش میگردند و هنگامی که شما پیدا نکردید مخلصان شما به شما کمک میرسند. سر اول موسیقی را گوش میکنیم به پورگی، همگی 15 یا اینکه 10 ثانیه است. سرود را که گوش کردید، آهنگ را که گوش کردید، زود نفری که پیدا کرد جواب میگوید. بخش فهمه؟ درست. خب آغاز میکنیم. از کارگردان آواز خواهش کرده می شود که آهنگ نخستی را برای مهمانان پخش نمایند. نگینه امون قول میخوندگی برین. یعنی از اینجا برمیاد که شما پیدا نکردن. خوش فکر میکنم از میان نفرانی که در استودیو نشستن پیدا کردن. نگاره خالو سرود ملکی درباز. ملکی درباز؟ بله. بهترین. در حال پیدا کردن. یک افکاری دوستان عزیز، خوش با هم گوش میکنیم دوامی سرود را. مرحمت. زار بزارت شمه یار یار گریه کنم در قدمات زار زار. خوب گوش میکنیم آهنگ نوبتی را. مرحمت. خوش، ما برای شما یک چیز را میخواهیم قطع کنیم که سرودها نه تنها از هنرمند تاجیک هستند، در اینجا سرودها برای شما انتخاب شدن از هنرمندان خارجی کشور نیز هستند. هنرمندی ازبکستانی. باز یک کمک دیگر، هنرمند زن است. ستا قاسمی؟ نه. خانم مریم وفا هستند. واقعا در جواب کوتاه‌ترین درست وقت است. پیدا کرده. خوش، باری همین سرود رو گوش کرده بوده؟ بله، از طریق تلویزیون شما دیدم. واقعا جواب شما درست است و واقعا شما درست قید کرده بوده. این ویدیو کلیپ پیوسته طریق تلویزیون شاهنواز پخش میگردد. مرحمت، گوش میکنیم دوامی سرود را. ای دل نشو اسیر یاری عشق در دل هان دارد تحملش نداری. من امیدوار هستم که آهنگ نوبتی را فخرالدین مالک پیدا میکنه. کوشش میکنم. مرحمت، گوش میکنم. تشکر. این آهنگ رو من میدونم از استاد ظفرنازیم، کشور من است. واقعا در ای کشور من. در کوتاه‌ترین وقت پیدا کردن یک افکاری دوستان عزیز. مرحمت، گوش میکنیم دوامی سرود را. ای کشوری من، ای سروری من، ای کشوری من، ای سروری من، ای بخت من، اقبال من، ای دولتی آباد من. خوش، ما چیزی که در آغاز برنامه گفته بودیم، یعنی در آغاز بخش سرودها برای شما، آهنگها برای شما پیشنهاد می‌کردن از هر هنرمندان، هم هنرمندان پیشین، هم هنرمندان جوانی دوران صاحب استقلالی. خوش، گپ رو زیاد نمی‌کنیم، می‌گذاریم با آهنگ نوبتی. یک کمک میخواستم از شما بگیرم. مرد یا زن؟ مرد است. مرد است. بله. گمان میکنم سرود آهنگ بدخشانی هست. بله. شورت سینک باشد. میدونید خودی همین هنر هم باید که هر یک سراینده که ایجاد میکند، ایجادش یعنی که تکیه به همون سبک خودش باشد، اسلوب خودش باشد. من مثلا ای کشوری من رو شما گذاشتید، من اطمینان دارم که تمامی تماشابینان هم میدونند، من پروین بانو هم میدوند که ای کشوری من چی سرود است و کدام هنرمند این سرود رو اجرا میکند. بسیار عالی، من بسیار خوشنود شدم. یار آمد و یار آمده دیدن دلدار آمده از کوه ساران سر به ناز گشت دیگر بار آمده
دوستان عزیز اومد از برنامه شامگاه شامی شاهنواز این حال باشد باز میگذاریم با آهنگی نخبتی مرحمت گوش کنید. مرحمت. این یک زن است. یک زن است در انسامبل دریا کار میکند. در انسامبل دریا کار میکند. من بسیار با کمال میل میخواهم که چون ما از عدالتی تقسیماتی با عدالتانه صحبت کردیم بگذار پروین جواب گویند. کی است مرحمت؟ فکر میکنم این سرود اوزخانی هنرمندی مردمی تاجیکستان از لولا عزیزова است. لولا عزیزова است. از لولا عزیزova. این از جواب شما. بله. متاسفانه جواب شما نادرست است. فکر میکنم جواب هست. هست جواب. این سرود از استاد نگینه راوپова. واقعا جواب درست است. از یک کافه. این بود از شادروان نگینه راوپова. این حال گوش میکنیم. دوامی سرود را. دلدار بگو تو دل نداری که آزرد دلم را برده که دل به سپاری کجا برده دلم را. دامیربک اولیموف. دامیربک اولیموف. گوش میکنیم دوام سرود را. ناز گلکی آذری از همه خوش رو تری ناز گلکی آذری از همه خوش رو تری. بخش نخستینی برنامه که نام داشت پیدا کنید با انجام رسید. مهیره در این بخش که غالب آمد؟ در این بخش فخریدین صاحب 3 خال شدند و پروین باشد صاحب 1 خال. فخریدین شما را تبریک میگوییم. مبارک باشد. تشکر. دوستان عزیز برای بولدروی هر یکی ما و شما این حال فخریدین ملیک یک سرود اجرا میکنند. سرود نام گرفته است وطنم. وطنم. بله، چون که در عرفه جشن استقلال من گمان میکنم بهترین ارمغان برای مخلصان، برای نبض جامعه، برای انمون هویت ملی و فرهنگی ملت را خدمتگزار بودن. تاجیکستان و مبارک باد استقلالیت، پیر و برنا شادمان باشد زی جشن عالیت. بهترین صحنه از آن شما. وطن وطن چشم و دل و جانم، وطن امیدی من و ارمانم، آرزو لالت همه درمانم، ای میهنم مهد و پیمانم. وطن وطن چشم و دل و جانم، وطن امیدی من و ارمانم، همه درمانم، ای میهنم مهد و پیمانم. ای شرف و عفت و عرفانم، ای فرد فرهنگی نیاگانم، مست دل از نکهت گلزارم، وطن مرام سر و سامانم. ای شرف و عفت و عرفانم، ای فر فرهنگی نیاگانم، مست دل از نکهت گلزارم، وطن مرام سر و سامانم.
وطن زرفشان و بدخشان دشتی منو نارک و خطلانه دشت و دمن آید جب دل کش وطن توی دوره و دورانه وطن زرفشان و بدخشان دشتی منو نارک و خطلانه دشت و دمن آید جب دل کش وطن توی دوره و دورانه ای شرف و عفت و عرفانه ای فردی فرهنگی نیاگانه مست دل از نگهت گلزاره وطن مرام و سر و سامانه مست دل از نگهت گلزاره وطن مرام و سر و سامانه بینندگان عزیز خسته نباشید. تا ادامه دارد شو برنامه فرهنگی و فراغتی شومی شاهنواز در تلویزیون موسیقی تاجیکستان شاهنواز. خاطررسان میشویم که مهمانان امشب برنامه ما هستند فخردین ملیک اینچنین پروین محمدیور. بار دیگر خوش آمدید. خوش. در این قسمت برنامه یک صحبت میگذاریم با شما. فکر میکنم اهل نشست نیست به صحبت ما همراه میشوند و سوالهای خویش رو برای شما پیشنهاد میکنم. خوب میخواستیم بفهمیم که دوران استقلالیت برای شما چه امکانیت‌ها را فراهم آورد؟ انا همین زمانی که شما بیان کردید باور میکنید هم احساس غرور، هم افتخار، هم زندگی که با سعادت و هم در ایجاد خود تغییرهایی که مثلا ما گامی یعنی هنری را به طوری استوار برداشتیم که البته با کمک استقلالیت جهان یعنی کلی سیاره ما رو شنید، یعنی تاجیکان رو شنید. تاجیکان با جهان هماهنگ شد. تاجیکان یعنی نوروز رو در همین دوران استقلالیت بود. این عصر رو اگر عصر طلا گوییم خطا نمی‌کنیم، چون که در همین عصر در زمان استقلالیت نوروز بین المللی شد. من در آلمان نوروز تاجیکستان رو دیدم، در امارات دیدم، در ترکیه دیدم، در امریکا دیدم، در تمامی منطقه های فدراسیون روسیه دیدم که مردم نوروز میگویند. و بسیار جالب این است که وقتی که ما در سن پترزبورگ برنامه برگزار میکردیم تمام تاریخ نوروز رو میدونستم. و بسیار ما خوشنود بودیم که ریشه های پیوند دوستی و برادری ما را از همان طول قرنها میگفتند که چقدر افتخار است وقتی که شما در تالاری مثلا یک برنامه برگزار کنی یک دولت کلان هستید و تمامی همون مهمان های عالی قدر آمده از تاریخ شما، از نوروز شما، از بهار شما سخن میگویند و افتخار میکنند و جهانیان را به این جشن تبریک میکنند. ما باید افتخار داشته باشیم و همین خاطر استقلال اگر دستاوردهای استقلال رو ما تا صبح شام را صبح کنیم تمام نمی شود. چون که واقعا استقلال یک عصری، یک زمانی، یک موسمی سعادت مردم است که طولی هزار ساله ها آرمان های ملت است که امروز با بخت و طالع و اقبال بلندی ما در این زمانی بسیار فرح بخش زندگی میکنیم. بله درست کردن که فخردین که ما رو همچون یک ملت اکنون تمام دنیا میشناسد. کشور تاجیکستان گرچند یک کشوری بسیار به خارج ها سفر میکنیم میبینیم که چقدر مردم هوس کشوری زیبا ما را میکنند که چقدر آرامی است، چقدر کشور زیبا است. از حیات امروزه ما بسیار هوس میبرند و ما هم سنت خودمون را هم عموما تاریخ خودمون را معرفی کردن. امروز هم میشناسند تاجیکان کی هستند. حتی در سامانه‌های اینترنتی هم اگر شاید ببینید کتاب‌هایی که نوشته شده است از طرف جناب اولی، بسیار دوستان خارجی داریم که از ما میپرسند که سوال‌های میدهند که این کتاب رو خواندند، امروز معلومات پیدا کردند که تاجیکان کیستند، تاجیکستان چه قسم دولت است و از اون زیبایی‌ای که امروز در حقیقت خصوصا شهر دوشنبه رو مثلا ببینید یک دو سال آخر من
باید قید کنم که نبودم در تاجیکستان، یک کمی سفر داشتم نبودم. آمدم در 2 سال حتی خودم نشناختم چقدر شهر دوشنبه زیبا شده است. کم هستند شهرهایی که اینقدر زیبا و همچون مردمی مهمان نواز و مردمی زیبا و قلب زیبا داشته باشند بی‌حد کم هستند. آفرین. و به واسطه انا همین زیبایی ها، رشد و شکوفایی، پیشرفت و تغییرات هایی هستند با هنر، با ایجاد، با یعنی که پدیده های نوآورد در تمام آوازخوان ها به فکرم اثر گذاشت و هنر با زینه های بلند. یعنی ما الان در مسیر قرار داریم که برای نوروز مثلا سرودی الوهیده میکنیم که رنگ خودش رو دارد. مثلا در استقلالیت آهنگ میکنیم که رنگ و فضای ملی مهنی دارد. مثلا در سال نو مثلا یک سرودی دیگر پیشنهاد میکنیم که شاید مثلا شاد باشد و رقصی باشد و مثلا خوشنودی باشد و یک بیانی احساسهایی مثلا ابرزناکی انسانیت باشد که به مخلصان پیشکش میگردد. و انا همین رنگ ها باعث میشود که ما در انعکاس استقلالیت سهم خود رو داشته باشیم. واقعا سلامت باشد. فخرالدین مالک، شما سرودی دارید با نام اتحاد تاجیک. سرودی هست که یک واقعا یک مضمون بلند دارد. هنگام خردسالی ما خودمان شاهد بودیم که این سرود پیوسته طریق شبکه‌های دولتی پخش میشد و ما امروز نیست پیش از ثبت برنامه همراه ماهیره آیدن همین سرود کمی صحبت کردیم و خواستیم از شما پرسان شویم که کمک درباره تاریخ و تولید این همین سرود برای ما معلومات میدادید. زیرا این سرود میتواند هویت وطن دوستی هر یک شخص، هر یک مردم، هر یک ساکنی تاجیکستان را باز هم بعد از شنیدنش بیدار سازد. تشکر میکنم از شما. وقتی که یک ترانه، یک آهنگ میتواند در تربیه معنوی جامعه یک سهم داشته باشد، من گمان میکنم این افتخار و اقبال بلندی هنرمند است و به واسطه در وقتی که کاخ نور، در وقتی که اقدام ها و ابتکار عملی و انمان یک مراجعت پیشوای معظم ملتمان برای کاخ نور صورت گرفت، همه آوازخوان ها، همه هنرمندا پرداختن به سرود خواندن و من هم اولین ترانه ای که در ژانر ملی مهنی بود انم با همین اتحاد تاجیک شروع شد که برای من دنیای دیگر، برای من امکانیت های دیگر، برای من تعدادی امواج زیادی مخلصان را هدیه کرد و بر دوش من انا همین مسئولیتی به نهایت جدی را گذاشت و من از آن روز تا به حال اگر حساب کنیم تاجیکستان وطنی عزیزم، تاجیکستانی من، میهن ای میهن، تاجیکستانی عزیز و حتی با ملک دوستان، با خارجی ها من دعوت کردم خطایی، روسی، امریکایی، افریقایی، ایرانی، همه با هم ملک دوستان تاجیکستان گفته چی سرود میخوندیم و تمامی سرچشمه انا همین از سرودی اتحاد تاجیک بود که میگوید ای بارگاه قدرت وی منبع سعادت، رحمت ببار رحمت در خاندان تاجیک. بسیار بسیار برای من امتیازهای زیاد را پیشکش نمود و من افتخار میکنم که امروز مردم ما هوشمند هستند و همین دستاوردها و استقلالیت و بردباری هایی که ما در سرود انعکاس میکنیم در حال از طریق تلفن، از طریق اعتراف کردن، از طریق یعنی که در حال حاضر خال میگذارند در صفحه اجتماعی، از طریق خال گذاشتن حتما در حال معلوم می شود که مردم ما چی ذوقی دارد و وطن رو چگونه میپسندد، وطن رو چگونه اعتراف میکند، وطن رو چگونه دوست میدارد و همین دوست داشتن میهن دیگر بارا ما و شما رو وادار میکند که در فضای فرهنگ همچون یک نماینده فرهنگ به این ملت شرفمند و تاریخی که ما تمدنی بیش از 7000 سال داریم یعنی خدمتگزار باشیم. این بسیار افتخاری بزرگ است. پروین، چقدر که ما میدونیم شما بیشتر سرودهای هندی را میسرایید، انا همین مهر و محبتی سراییدن سرودهای هندی به دل شما کی راه یافت؟ چگونه پیدا شد؟ بله. اگر در بابت مهر
محبت سرودهای هندی گپ زنیم. من از خردسالی من که فخرالدین میدونم که پیشتر ما تنها فیلم های هندی تماشا میکردیم. کوچه ها را میموندن در دیواره سفید و فیلم های هندی عشق میریختیم. چقدر احساس ها تربیوی هم بود. یک عشق پاک را نشان میدادند، اونجا توصیف میکردن، نه تنها نسبتی مثلا دوست داشته خود، نسبتی وطن، نسبتی مادر. فیلم های تربیوی بودن. ما از خردسالی به فیلم ها زیاد میرفتیم. من حتی یاد ندارم از کدام سال من سرودهای هندی را سرایدنش سر کردم، گرچند زبان نمیدونستم خوب ولی میخوندم. شاید همین تاثیر دیدن فیلم های هندی باشد که من زیاد دوست می‌داشتم و همیشه زمزمه می‌کردم، می‌سراییدم. بعد میدونید مشکل هم هست، شما با یک لحن و با یک استعداد و با یک یعنی انعکاسی واقعی همون سرود یعنی که برخورد میکنید یا که پیشنهاد میکنید. خوش پروین محمدیور این حال در اینجا یک بیننده ما به ما سال پیامک روانه آمده است که پروین در برنامه امشب یگان سرودی نو را اجرا میکنند. بله، یک سرود است برای عاشقان است، برای جوانان میخواستم پیشکش شما کنم. بله. خوش دوستان عزیز، این حال با هم گوش میکنیم سرود نوبتی را. فکر میکنم با کل مخلصان بسام میاد. مرحمت. پیشم برنگرد تو غرق غروری من تو را نخوام مگر هرگز سراغم دیگر نام تو نامرد قهرم و رفتم و بر نگردم آمده آتش بر قلبم و عاشقم در شب من چشمت که ستاره میزند اشاره خنده سوختنی تو سرخوشم دیدم این زمان بختنی تو مغرور من صبر سر رسید تختانی تو در شبم ستاره میزند اشاره نه عشق نه شوری مانده بدل تو که پر غروری بیرو یار خود بسن از سرای دل بیرو فکر من نباش منم سرخوشی عالم دنیام شیرین مثل قند خوشم دیدم این زمان بختنی تو مغرور من صبر سر رسید تختنی تو در شبم ستاره میزند اشاره
بیرا فکر من نباش منم سرخوشی عالم دنیام شیرین مثل قند نه عشق نه شوری مانده بدل تو که پر غروری بیرا یار خود پسند از سرای دل بیرا فکر من نباش منم سرخوشی عالم دنیام شیرین مثل قند تشکری زیاد برای سرودی بسیار هم زیبا. سلامت باشید. فکر میکنم با کلی مخلصان پسند آمد و این گل زیبا از نام مغازه بوکتیجی برای شما پیشنهاد میگردد. مرحمت. مرحمت. تشکر. بسیار گل زیبا. از آبی روان گنج خدایی به کفایت، صد گونه زراعت و نهالان به صفایت، شکرانه هر قطره و هر جوی نماییم تا از همه کنجی وطن آهنگی دفاید. بهترین. بگذار تاجیکستانی پاک نماد، این مرزی پرگوهر، این کشوری عزیزی ما همیشه با انمین تینجی و ثبات، با صلح و امنیت، همچون یک کشوری الگو و همچون کشوری پیشرفته، همچون یک کشوری آباد و زیبا که این زمانی بسیار بسیار دلانگیز را ما با هم یک جای قسمت میکنیم، بگذار در آبادی انمین کشور سهم بارزی خود را داشته باشیم. بینندگان عزیز، آهسته برنامه امشب شامی شاهنواز به انجام میرسد. بار دیگر خاطررسان میشویم که میمانان امشب برنامه ما بودن هنرمندانی خیلی هم شناخته فخردین ملیک و اینچنین پروین محمدیور. بار دیگر خوش آمدید میگیم. باد استقلال جاوید در فضای تاجیکستان، در دل من در دل تو هموطن چون عشق و ارمان. پاینده باد دولت صاحب استقلال تاجیکان.